जी जीसु को पाए सी चुप होगी रहे ना ता जीवन परिवर्तित हुए। तो आम मैंने देखुच ये से नारी जीवन किपर भाव में परिवर्तित है। प्रिय माने सी किपर भाव में लुखायित भाव में जीवन काटुला, समाज अस्वीकृत भाव में अग्रहणीय भाव में प्रिय माने, किंतु से जीसु को पाहिला पर साक्ष्य देवाई से नगर भीतर को जाऊँच। आमे माने मध्य से आवश्यक, किंतु आमे दुर्बल हो पड़ुछु, शिथिल हो पड़ुछु। देखंतु आमे कृष्ण को पाइछु, किंतु एबे आमान को जीवन रे आनंद नाही। आमे सभा को आसीछु, तांको अनुग्रह एतरु एक नुआ वर्ष पाइछु, नुआ सुजोग पाइछु, किंतु आमे आनंद केते भाव रे अछु ता आमे निजे ही जानिछु। तापरे प्रिय माने पंचम विषय आमे कोटी शांति को खोजी दाओ से नारी परी मध आउ मोबाइल रे आम मान जीवन दुख को भूलिबा पाई आम माने मध किंबा मोबाइल को आपणे नहीं दाओ, सेटा होची पापर दिग कि नहीं किए एटारे आउ बापा माने भाई भाई माने किए पिउछंती कि नहीं मध, सेंती कि अछंती कि सेटा भूल प्रिय माने, सेटा पापर दिग पाप पथ को आम माने जाई ताओ। सेति पई आम माने मोबाइल रे शांति मधरे शांति को न खोजी आम माने प्रभुंकर शरणागत हेबा आवश्यक। आउ गोटे देखिबा शक्ति और पदवी रे, काहेकि ना शक्ति रे मध्य आम माने शांति खोजी दाओ, किंतु से शक्ति आ पदवी अहंकार अथनर पूर्व रे आसी थाए। आमे जानिछु लुसिफर से ता जीवन अहंकार आसीबा एथर मु बड़ हेबी बोली, से सृष्टिकर्ता ठार बड़ हेबी बोली ता जीवन अहंकार आसिला परे से पथन एला कि नहीं जानिछु कि नहीं। आम माने लुसिफर विषय रे प्रिय माने आमे जानिछु समस्ते। तो सेति पई शक्ति पदवी रे केबे मध्य आमाने शांति को प्राप्त करि परिबा नाही, केवल ईश्वरंकटारे शांति रही अछि। पुणी आ गोटे विषय व्यभिचार, निज स्वामी पाकर संतुष्टि न होई, निज स्त्री पाकर संतुष्टि न होई आमाने अन्य स्वामी स्त्री को देखि पाऊ कि नहीं। अन्य पुरुष स्त्री माने निज स्वामी रो निज स्वामी पाकर संतुष्टि न होई अन्य स्वामी को देखि जाती, किंबा तांकर अनुपस्थिति रे अन्य स्वामी पाखकू सेमानकर मन को बढ़ई थांती। व्यभिचारिणी विषय सतर्क उपदेश अच्छी आम मैंने जानिछु, किंतु आम मैंने सेमती करबा नाही, कहीं आम मैंने ईश्वरंकर मनोनीत दल। आम एबे पढ़िले द्वितीय करंती 12 पर्व 9 रे पाहुल किपरि तांकर दुर्बल समय रे से प्रभु जीशु ख्रीष्टर शक्ति को नहीं गर्व करुचंती। आम माने मते सेमती करबा आवश्यक। जदि आम माने एई पर हेणे तेणे जगतर मोहमाया रे जगतर विषय वस्तु रे जदि शांति खोजु, ताहेले प्रिय माने विजाति मानंकटारु आम मानंकर किछि सामंजस्य पार्थक्य नथिबो कि नहीं। विजाति माने सत्य को जानती कि नहीं, आखाजा आनिजी पत्थर को पूजा करछंती, अंतिम पंक्ति जी लया पंक्ति जी ओडी जा ना, किंतु आमाने धन्य से जीवित परमेश्वर को सत्य परमेश्वर को पाइयो। हालेलुया हालेलुया। सेति पे प्रिय माने आमाने कोनोसी प्रकार एने थेने भ्रमण न करिकि सीधा सड़क दुर्बल समय जीशुंकर शरणागत हेबाको पड़िबो। काहेकि ना प्रिय माने दुर्बल जीवन रे मध्य प्रभुंकर अनुग्रह एवं शक्ति आम मानकटारे कार्य करिताए। आमाने एबे देखिबा जीजिकल 36 रे 26 अनेक समय हेई गला बोधे आपण माने विरक्त हो जाइतिबे, जल्दी जल्दी सारी दबा। कारण आम्भे गोष्ठी मानक मध्यरु तुम्भ मानक ग्रहण करिबा वो सब देशरु नहीं जी जी को 36 आउरी आम्भे तुम्भ मानक
ନୂତନ ହୃଦୟ ଦେବା ଓ ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ଏକ ନୂତନ ଆତ୍ମା ସ୍ଥାପନ କରିବା ଆଉ ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ମାଂସ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରସ୍ତମୟ ହୃଦୟ କାଢ଼ି ନେବା ଓ ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ମାଂସମୟ ହୃଦୟ ଦେବା। ହାଲେଲୁୟା। ଏଠାରେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୁର୍ବଳ ହୃଦୟ ରହିଅଛି, ଆମମାନଙ୍କର ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦୁର୍ବଳ ଆତ୍ମା ରହିଅଛି, ତାହେଲେ ସେ ନୂତନ ଭାବରେ ସ୍ଥାପନ କରିବା ସେହିପରି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପାଇଅଛୁ ଆମମାନେ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମମାନଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତାରେ ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ, ତାଙ୍କର ଶରଣାଗତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। କାହିଁକି ନା ସେ ଏକ ପୁରାତନ ଜୀବନକୁ ମଧ୍ୟ ନୂତନ ଜୀବନ ଭାବରେ ଗଢି ପାରିବେ। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ଜୀବନର ନୂତନ ଆଶା। ଆମେ ତୃତୀୟ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ଯେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ଜୀବନରେ କିପରି ଈଶ୍ୱର ନୂତନ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ତ ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମେ ଦେଖୁ ଗୋଟିଏ ପାପିନୀ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସେ ପ୍ରଭୁ ସେଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ଏକ ପାପିନୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଲେ କି ନାହିଁ ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେଇଟା ଜହନ 4:28-30ରେ। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଆପଣ ମାନେ ପଢନ୍ତୁ ଜହନ 8:10-11। ପୁଣି ଯୀଶୁ ମସ୍ତକ ଉତ୍ତୋଳନ କରି ତାକୁ କହିଲେ, ଗଳାରେ ସେମାନେ କାହାନ୍ତି? କେହି କଣ ତୁମ୍ଭକୁ ଦଣ୍ଡନୀୟ ବୋଲି ବିଚାର କଲେ ନାହିଁ? ସେ କହିଲା, କେହି ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ। ସେଥିରେ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତୁମ୍ଭକୁ ଦଣ୍ଡନୀୟ ବୋଲି ବିଚାର କରୁନାହିଁ। ଯାଅ, ଆଜିଠାରୁ ଆଉ ପାପ କର ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟଭିଚାରିଣୀ ବିଷୟରେ। ପାରୁସୀ ଆଉ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ତାକୁ ଆଣୁଅଛନ୍ତି ପ୍ରିୟମାନେ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ, କାହିଁକି ନା ସେତେବେଳର ମୋସାଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ଗୋଟିଏ ପାପିନୀକୁ ଯିଏ କି ଭୁଲ କରିଛି, ପାପ କରିଛି, ତାକୁ ପଥର ଟେକା ମାରିବାର ସେ ସମୟର ସେଇ ପ୍ରକାର ଏକ ପ୍ରଥା ଥିଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେତେବେଳେ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି କାହା ପାଖରେ ପାପ ନାହିଁ ସେଇପରି ଲୋକ ହିଁ ତାକୁ ଟେକା ମାରି ପାରିବ। କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ପ୍ରଭୁ ସେଇ ନାରୀକୁ କହୁଛନ୍ତି, ଯାହ, ତୁମେ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ଦଣ୍ଡନୀୟ ବୋଲି କହିବି ନାହିଁ, ଆଜିଠାରୁ ଆଉ ପାପ କର ନାହିଁ। ତ ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଗୋଟେ ପାପିନୀକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ କ୍ଷମା ଦିଅନ୍ତି। ଏକ ପୁରାତନ ଜୀବନରୁ ନୂତନ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଏଠାରେ ଆଗ୍ରହ କରୁଅଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ବାଟ ବଣା ଯଦି ହୋଇଅଛୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିଛୁ, ସେମାନେ ଆଗରୁ ଜାଣି ନଥିଲେ, ପାଇ ନଥିଲେ, ଜାଣିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତ ପାଇଛୁ, ଜାଣିଛୁ। କାହିଁକି ନା ଆମେ ସମସ୍ତେ ବାପ୍ତିସ୍ନାନ ନେଇଛୁ କି ନାହିଁ? ତାମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ। ଅଲରେଡି ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନିଜ ହୃଦୟରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛୁ। ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆମମାନେ ଭୁଲ ବାଟରେ ଯାଇଛୁ, ତାହେଲେ ଆଜି ସମୟ ଅଛି ପ୍ରିୟମାନେ ଫେରି ଆସିବା। କାହିଁକି ନା ଆମମାନେ ଆମ ଗତକାଲି କେମିତି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ସେ ବଦଳାଇ ପାରନ୍ତି। ସେମିତି ସତ୍ୟ ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱର, ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଈଶ୍ୱର ସେ ଅଟନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ସୁଯୋଗ ରହିଅଛି। ଆମମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ଅଛୁ, ତେଣୁ ଆମମାନେ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି। 2 Corinthians 5:17। ଏଣୁ ଯଦି କେହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଅଛି, ତେବେ ସେ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଅଛି। ପୁରାତନ ବିଷୟ ସବୁ ଲୋପ ପାଇଅଛି, ଦେଖ, ନୂତନ ବିଷୟ ସବୁ ହୋଇଅଛି। ଆମମାନେ ଦେଖୁଛୁ ଏଇଠି ଯଦି ଆମମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ଅଛୁ, ତାହେଲେ ଆମମାନେ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି। ପୁରାତନ ବିଷୟ ସବୁ ଲୋପ ପାଇଅଛି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି ଯିଶାୟ 43:18, ତୁମେମାନେ ଆଦ୍ୟ ବିଷୟ ସ୍ମରଣ କର ନାହିଁ, କିମ୍ବା ପୁରାତନ ବିଷୟ ସବୁ ବିବେଚନା କର ନାହିଁ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ଅଛୁ, ତେଣୁ ଆମର ଆଦ୍ୟ ବିଷୟକୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ନାହିଁ, ପୁଣି ଆମମାନଙ୍କର ପୁରାତନ ବିଷୟ ସବୁ ବିବେଚନା କରିବା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏବେଠାରୁ ଆମମାନେ ଅତୀତରେ କଣ କରୁଛୁ, ସେ ସବୁକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ସମର୍ପିତ କରିକି ଏକ ନୂତନ ଭାବରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା। ତାହେଲେ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଆହ୍ୱାନର ପଣ ପାଇପାରିବା। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ତାହା ଫିଲିପିଓ 3:14।
ପଛତ୍ ବିଷୟ ସବୁ ମନରୁ ଦୂର କରି ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ରଖ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଆହ୍ୱାନର ପଣ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାଣପଣ କରି ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳକୁ ଦୌଡ଼ୁଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ତ ଏଇଟା ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ନିଜ ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଯିଶାୟ ପୁସ୍ତକରେ ପୁରାତନ ବିଷୟ ଆଦ୍ୟ ବିଷୟ ସବୁ ତମାନେ ପାଶୁରି ଯାଅ, ଭୁଲି ଯାଅ ପୁରାତନ ବିଷୟକୁ। ଆଉ ପାଉଲ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଫିଲିପିୟ ମଣ୍ଡଳୀକୁ କହୁଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ଅତୀତର ବିଷୟ ସବୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୂର କରିକି ଆମମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କିପରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ତୋଷର ପାତ୍ର ପାତ୍ରୀ ହୋଇପାରିବା ସେଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ରଖିକି ଉତ୍ତମ ଆଚରଣ କରି ତାଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଆହ୍ୱାନର ପଣ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନା କି ଅଟକିବାକୁ। ପିଲାମାନେ ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇଛୁ ତ ଆମମାନେ ଅଟକିବା ନାହିଁ, ଆମମାନେ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଆପଣ ମାନେ ବିରକ୍ତ ହେଇଗଲେ ବୋଧେ? ହାଲେଲୁୟା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇବା। ମାନେ ଦିଥର ଷ୍ଟାଞ୍ଜା ହିଁ ମୁଁ ଗାଇବି। ଆମେ କାହିଁକି ନା ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ଥିଲେ ଆମେ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ନୂଆ ବର୍ଷ ପାଇଛୁ, ନୂଆ ସୁଯୋଗ, ନୂଆ ସମୟ, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଏକ ନୂଆ ସୁଯୋଗ ପାଇଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇବା। ପାପର ମିନା ବାଜା ବାଇ ମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ତମେ ମିନା ମୟୀରା ପାପର ମିନା ମୟୀରେ ତେଲା तमे मिना मयीरा तेला राते अंतेरा संबागा बोते जाती सलेंगन दखले देनानी तमे गाना डेलना पापरना ते कुडबन से गीत माध्यम जानिले प्रिय माने जे पुरातन विषय सब लोप पाई कौन हुई अच्छी तो आमने से आमर जीवन प्रत्येक पाप को छाड़ी आमने एबेठारू कृष्णटारे नुआ जीवन जापन करवा ताहेले प्रिय माने आमने नरकर दहनतारू आमने रक्षा प्राप्त हो पारिबा। रोमी 8 पर्व 1 अतएव जो माने ख्रीष्ट यीशुଙ୍କ ଠାରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞା ନାହିଁ। प्रिय माने आम ये देखले ख्रीष्टारे आम थिले नूतन स्वभाव तो आमने एबेठारू जानी बुझी वाक्य को बुझी आमने चेष्टा करवा नूतन भाव जीवन जापन करने ताहेले आमर जीवन में भंड नोली आम ख्रीष्ट प्रिय माने तो एबे आमे माने निज हृदय को पछारिबा जे आमान को जीवन रे केउ सत्य को आमाने स्वीकार करिना किंबा लुचाई की रखिछु ता आज आमने पछारिबा केमिति जानिबा आमान को जीवन रो को पाप को आमाने किंबा को सत्य को लुचाई आमे पढ़िबा गीत 149 रो 23 परमेश्वर मोहर अनुसंधान कर मो अंतकरणर परिचय निय मते परीक्षा कर मोहर संकल्प सब ज्ञात हुआ आउ मो अंतर दुष्टतार कौन मार्ग अच्छी कि नहीं यह देख पुणी अनंत पथरे मते गमन कराओ। प्रिय माने जेते बेले आमे
निज हृदय प्रभु को स्थान देवा ताले सी आमानकु अंतकरणर परीक्षा करेंगे आमानकर अंतकरण परिचय नेभे पुणी आमानकु सबु विषय को ज्ञात कराइबे पुणी आमानकर अंतरर जो दुष्टतार मार्ग अच्छी ताकू जांच करबा पई आमानकु ईश्वर को स्थान देवा आवश्यक ताले से आमानकु केउ पथरे पढ़ाई कि नेबे प्रिय माने अनंत पथरे गमन कराइबे से आमानक अनंत पथरे जीवा गले केवल जीशुंकर ही सहारा रही आउ कई आमानक अनंत पथरे कड़े नेबे नाही आमानक जदि से सियोनर पथरे जीवाकू अच्छी से नूतन जेरूसालेम रे प्रवेश करिवार अच्छी हेले आमानकू केवल जीशु ख्रीष्ट नहीं पारिबे जदि सेटा भी मध्य केमती आम हृदय तांको स्थान देले जाई आमानक हृदय को जांच करने को देले जाई प्रिय माने आमानकर जीवनर समस्त पाप को अनुथापर लुह संगरे से आमानक अनुथाप जीवन देवे तापर आमाने सत्य को जानिबा तापर आमानकर जीवनर प्रत्येक पाप को तांको स्वीकार करने द्वारा से आमानकु अनंत जीवन पथरे कड़े नेबे हालेलुया हालेलुया तेणु आज जीशु कहउछन्ति प्रिय माने आज जदि केही सेही प्रकार अछ काहेकि ना माँ माने नारी माने होछन्ति दुर्बल कि नाई आमने सब विषय रे बेसी रे जल्दी आर मानि थाउ देखो आयुबंक जीवन में देखी पार्छु जे तांकर कष्ट जंत्रणा समय किपरि भाव शैतान तांको स्त्री माध्यम कथा कहती शैतान की प्रथम नारी को ही व्यवहार करिताय तार कार्य को साधन करने आमको प्रभुंकर वाक्य को निज हृदय संचित करके रखा पड़ो आमने जदि हृदय को खाली करके रखा ईश्वर को दूरे रहा निश्चित भाव में शैतान स्थान पाइब आम जीवन में कार्य कर तार योजना को कार्यकारिता करने निमंते से प्रिय माने सब बेले चेष्टा करवा जे आमने किपरि भाव में जीवन काटिबा सत्यतार जीशुंकर वाक्य को पढ़ी तांकोटारे निजको समर्पित करी जीवन यापन करने को चेष्टा करवा कहीं आमने मनोनीत दल आमने अनेक थर वाक्य शुणिकी आसीअछु आम समस्त बड़ सभा को जाइछु कि केते जण जाइछु केते जण जाइछन्ते आपण हाथ टेकी पारिबे कि एते कम लोक जाइछन्ति तो सेठी 3 दिन रे मध्य कोन प्रसंग रहिछि प्रिय माने आमे देखिलु सुनिलु जे यूट्यूब रे मध्य बोधे सुनितिबे सेटा माने प्रार्थना विषय रे सुनिले प्रार्थना जीवन मध्य आमानकु काटिबा को पड़िबो ताहेले शैतान स्थान पाइबो नै आमानकु हृदय रे कार्य करिबा पई हालेलुया हालेलुया सेति पई आज जदि आमाने अभाट रे जाई अछु प्रभु आमानकु डाकु अछंती आमानकु जीवन रे जदि कोनसी प्रकार दुर्बलता रहिछि प्रिय माने विशेष करके मु यांग जे अपलिंगता माँ मान को मु कहबा पई चाहे काहे कि माने दुर्बल प्राणी नारी दुर्बल जाति नहीं की किंतु झगड़ा करबारे बोले नंबर 1 हाँ कि नहीं प्रिय माने झगड़ा करिबारे बोले हमको केही आउ हरई पारिबे नाही सेमती जदि आमाने आत्मिक दिगरे हाँ आत्मिक दिगरे मध्ये आमाने अछु बहुत कहीं बाइबल रे मते देखो आत्मिक भाव में केते नारी मानकर विषय रे आदर्श नारी मानकर विषय रे आमाने जानो प्रार्थना जीवन काटुतिले किए अन्ना तो एक आदर्श सासु आ आदर्श बहु किए तिले रुत नयमी आउ समीरणीय नगरर परिवर्तनर किए अटंती समीरणीय नारी तो एमिति आम अनेक नारी विषय बाइबल रु देखा पाऊँ जे आदर्श नारी से माने आमे मध्य कौन से पारिबा नहीं
ଆମେ ତ ସବୁବେଳେ ଶିକ୍ଷା ଶୁଣୁଛୁ, ଚର୍ଚ୍ଚରେ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଶୁଣିଥାଉ, ସଭା ମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଶୁଣିଥାଉ। ଆମେ ନିଜେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ବାଇବଲ ପଢୁଛୁ। ଆମେ କେତେ ଜଣ ଘରେ ସବୁବେଳେ ବାଇବଲ ପଢୁଛୁ? ପଢୁଛୁ କି ନାହିଁ ପ୍ରିୟ ମାନେ? ୱାନ୍ ଜାତି ହିନସ୍ତେ ଜି ନରେଙ୍ଗା। ଆପଣ ମାନେ ପଢୁଛନ୍ତି କି? ସଦାବେଳେ ବାକ୍ୟ ବ୍ୟର୍ଥ ଅଥଚ ପଢୁଥିବେ। ପଢିବାକୁ ପଡିବ ପ୍ରିୟ ମାନେ, କାହିଁକି ନା ବାକ୍ୟ ବିନା ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଅଧୁରା। ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଖାଦ୍ୟକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନଥିଲେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ। ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୋଟେ ନା ଗୋଟେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବାକ୍ୟ ପଢିବାକୁ ପଡିବ। ଦିନର ଆରମ୍ଭ ବାକ୍ୟରୁ କରିବାକୁ ପଡିବ, ତାହେଲେ ଶୈତାନ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆମମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନେ ଆଜି ଯଦି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ବିଶେଷ କରିକି ମହିଳା ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ମା ମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଯଦି ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଅଛି, ଭାଙ୍ଗି ପଡିଅଛି ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟ, ଯଦି ଯୀଶୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଡାକୁଅଛନ୍ତି ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମମାନେ ନିଜ ନିଜ ପାପକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁ, ତାହେଲେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିବେ। କାହିଁକି ନା ଯୋହନ 3:17 ଆମମାନେ ଦେଖୁଛୁ, ସେ ଜଗତର ବିଚାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆସିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ନିମନ୍ତେ। ଲୁକ 19:10 ମଧ୍ୟ ଆମେ ପାଉଛୁ ଯେ ଯାହା ଅଛି ଅଛି ତାହା ଖୋଜି ରକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆସିଅଛି। ତ ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମମାନେ ତାଙ୍କର ମେଷ ପଲଟୁ କି ନାହିଁ? ତ ଆମମାନେ ଯଦି ଅଛି ଅଛୁ, ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଖୋଜୁଅଛନ୍ତି। ଆଜି ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଚାହିଁ ବସୁଅଛନ୍ତି, ଏ ସନ୍ତାନଟିଏ ମୋ ନିକଟକୁ ଫେରିବ ପରା ବୋଲି। ସେଥିପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ କଥା କହୁଅଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରିବା। ସେ କହୁଅଛନ୍ତି ମାଥ୍ୟୁ 11:28 କଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ଏ ପରିଶ୍ରାନ୍ତ ଭାରଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ହାଲେଲୁୟା। ତ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଡାକୁଅଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେତେ ଜଣ ଜଗତର ମୋହମାୟାରେ ଶାନ୍ତିକୁ ଖୋଜୁଅଛ, ନିଜ ସ୍ୱାମୀଟାରେ ତୃପ୍ତି ନ ହୋଇକି ଅନ୍ୟ ସ୍ୱାମୀଟାରେ ଖୋଜୁଅଛ, ତାହେଲେ ଆଜି ସୁଯୋଗ ଅଛି, ତମେ ମାନେ ଫେର। ଜଗତର ମୋହମାୟାରେ ଶାନ୍ତିକୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ କରିଅଛ, ତୁମେ ମାନେ ଆଜି ଫେର। ଥକି ପଡିଅଛ ଖୋଜି ଖୋଜି, ସେଥିପାଇଁ ଫେର ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ପ୍ରିୟମାନେ, ଗୀତ ସଂହିତା 34:18 ଯଦି ଦେଖିବା, ସଦାପ୍ରଭୁ ଭଗ୍ନାନ୍ତକରଣର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଟନ୍ତି ଓ ସେ ଶୂନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ତ୍ରାଣ କରନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ସଦାପ୍ରଭୁ ଭଗ୍ନାନ୍ତକରଣ ମାନଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଟନ୍ତି ଓ ସେ ଶୂନ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ତ୍ରାଣ କରନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମର ହୃଦୟ ଯଦି ଭାଙ୍ଗି ଅଛି, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କୁ ଭୟ କରିବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। କୋଉଠି ଜଗତର ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁଖ ଖୋଜିବା ନାହିଁ। ସେ ନାରୀ ପରି 5ଟା ସ୍ୱାମୀ ରଖିକି ତା ଜୀବନରେ ସୁଖ ଖୋଜୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପାଇଲା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ତା ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଉଛି। ସେଇ ପ୍ରକାର ଆମେ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ଭାଙ୍ଗି ଅଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସୁ। ସେ କହୁଅଛନ୍ତି ଆସ ମୋ ନିକଟକୁ, ଯେଉଁମାନେ ଥକି ପଡ଼ିଅଛ, ମୁଁ ତମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେବି। ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ଦେବେ ପ୍ରିୟମାନେ। ଆଉ ଦେଖିବା ଆମେ ଗୀତ 147:3, କାହିଁକି ସେ ଆମମାନଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ, ତା ମାନେ ଦେଖିବା ଗୀତ। ହାଲେଲୁୟା। ଏଇଟା ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଯେ ସେ ଭଗ୍ନାନ୍ତକରଣ ମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରନ୍ତି ଓ ତାଙ୍କର କ୍ଷତ ସବୁ ବାନ୍ଧନ୍ତି। ତାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଆମମାନଙ୍କର ପାପର ଦାଗକୁ ସେ ପୋଛିଦେବେ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଆମେ ଯେତେ ପାପ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଅବାଟରେ ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଆଜି ସୁଯୋଗ ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଯେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଫେରିବାକୁ ପଡିବ। ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ଯଦି ଭାଙ୍ଗି ଅଛୁ, କୋଉଠି ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ଯଦି ଭାଙ୍ଗି ଅଛି, ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ଅଛି, ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରିଲେ ସେ ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପାପକୁ ପୋଛି ଦେବେ। ଏଣୁ ଆଜି ଆସୁ ଆମମାନେ ନିଜ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରିବା। ପ୍ରିୟମାନେ,
ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ବୁଝେଇ ପାରିନଥିବି, କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ବାକ୍ୟ କହିଅଛି ସେଥିରେ ଆପଣମାନେ ବୁଝିବେ ବୋଲି ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମମାନେ ନିଜକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିବା। ଆମମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପାପରେ ଅଛୁ କି? ଜଗତର ବିଷୟରେ ଡାଙ୍ଗରିଞ୍ଜି ବିଶେଷ କରିକି ଝିଅମାନେ ସେମାନେ କ'ଣ ବେଶୀରେ ମୋବାଇଲରେ ସମୟ କ୍ଷେପଣ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ମାନେ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ଯେ ମୋବାଇଲ ଆମମାନଙ୍କୁ କ୍ଷଣିକ ସୁଖ ଦିଏ, ତାପରେ ଯେସାକୁ ତେସା କି ନାହିଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ କେତେକ ଆଉ ମା ମାନେ ଅଛୁ ଅନେକ ବିଷୟରେ ଆମମାନେ ପାରିବାରିକ ଭାବରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟତା ଥାଉଛି। ବୋଉ ଶାଶୁ ପ୍ରତି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ କିମ୍ବା ଶାଶୁ ବୋଉ ପ୍ରତି ଏମିତି ଥାଉଛି କି ନାହିଁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ? ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେ ପ୍ରେମ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ, ସେ ଯୋଉ କ୍ଷମା ରହିଅଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର, ଯୋଉ ପରସ୍ପରକୁ କ୍ଷମା ଦେବା ପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ଯୋଉ କହୁଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କର ଶାଶୁ ବୋଉ ପ୍ରତି ଏଇ ପ୍ରକାର ହେବ ନାହିଁ ପ୍ରିୟମାନେ। କିନ୍ତୁ ଆଦର୍ଶ ବୋହୂ ଆଦର୍ଶ ଶାଶୁ ନୟମା ଆଉ ରୁଥାଙ୍କ ପରି ଆମମାନେ ହେଇପାରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ବି ଯଦି ଆମମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ନିଜର ଶାଶୁ ବିରୋଧରେ ଭୁଲ କରିଛୁ, ପାପ କରିଛୁ, ଆମମାନେ ନିଜ ଘରକୁ ଯାଇକି ନିଜ ଶାଶୁ ବୋଉ ମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗି ପାରିବା ନା ନାହିଁ? ପ୍ରିୟମାନେ ମାଗି ପାରିବା ନା ନାହିଁ? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ, କାହିଁକି ନା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କ ଠାରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି, ସେଇଟା ପୁରାତନ ବିଷୟ। ରାଗିବାଟା ଆମେ ପୁରାତନ। କ୍ରୋଧ ହେଲେ କ'ଣ? ପାପ କର ନାହିଁ। ପ୍ରିୟମାନେ, କ୍ରୋଧକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ନ ହେଉଣୁ ଭୁଲିଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ଶିଖିଛୁ, ଶୁଣିକି ଆସିଛୁ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ମଧ୍ୟ ବାଟ ବଣା ହଉଅଛୁ, କି ନାହିଁ? ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଯଦି ଏହିପରି ଅଛି, ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି? ପରସ୍ପରକୁ କ୍ଷମା ଦେବାର ଅଛି। ଆଉ କୌଣସି ବିଷୟ ଯଦି ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ଠାରୁ ଆମେ ଲୁଚେଇକି କରିଥାଉ, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ନିଜ ମନକୁ ହୃଦୟକୁ ପଚାରିବା। ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଠାରେ କୌଣସି ପାପ ନାହିଁ କି? ହ୍ୟାଲୋ, ଆପଣ ଶୁଣୁଅଛନ୍ତି? ଅଛି କି ନାହିଁ? ଯଦି ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ନିଜକୁ ପ୍ରବଞ୍ଚନା କରୁ। ଯଦି ନାହିଁ ବୋଲି କହୁ ତ ଅଛି। କ'ଣ ଅଛି ପ୍ରିୟମାନେ? କେଉଁ ପ୍ରକାର ପାପ ଅଛି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ? ଅନେକଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପାପ ରହିଥାଏ, ହଁ କି ନାହିଁ? ସେଇଟା ହେଇଥାଇପାରେ କ୍ରୋଧ, ହେଇଥାଇପାରେ ଲୋଭ, ହେଇଥାଇପାରେ ଅହଙ୍କାର, ନଥିଲେ ହେଇଥାଇପାରେ ଈର୍ଷା। ଈର୍ଷା ତ ନାରୀ ମାନଙ୍କର କ'ଣ? ହିତୋପଦେଶ 14 ପର୍ବ 30 ପଢ। ଶାନ୍ତ ଅନ୍ତଃକରଣ ଦେହର ଜୀବନ ସ୍ୱରୂପ, ପୁଣି ଈର୍ଷା ହାଡ଼ର କ୍ଷୟ ସ୍ୱରୂପ। 14:30 ପଢିଲ ତ ସେଇଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ହିତୋପଦେଶ 14:30। ହିତୋପଦେଶ 14:30। ଈର୍ଷା ଏକ କ'ଣ ପ୍ରିୟମାନେ? ଆଡ଼ର କ୍ଷୟ ସ୍ୱରୂପ। ଯଦି ଆମମାନଙ୍କ ଠାରେ ଥାଏ, ହେଲେ ସିଏ ଆମମାନଙ୍କର ଆଡ଼କୁ କ୍ଷୟ କରିଥାଏ। ମାନେ ଭିତରେ ନିକି ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ସେ ଦୁର୍ବଳ କରିଥାଏ ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମମାନଙ୍କ ମନକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଥାଏ। ଈର୍ଷା ହେଉଛି ସ୍ତ୍ରୀ ବିଷୟକ, ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରଚଣ୍ଡ କ୍ରୋଧର ବିଷୟ। ପ୍ରତିହିଂସା କରିବା ବେଳେ ସେ କିଛି କ୍ଷମା କରିପାରେ ନାହିଁ। ଈର୍ଷା ଯଦି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଥାଏ ନା, ଆମେ କାହାକୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଷମା ଦେଇ ପାରିନଥାଉ, ହଁ କି ନାହିଁ? କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଶିଖାନ୍ତି? ପରସ୍ପରକୁ କ୍ଷମା ଦେବା ପାଇଁ। ଆମମାନେ ଯଦି ଅନ୍ୟକୁ କ୍ଷମା ଦେବା, ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କର ପାପ ସବୁ କ୍ଷମା ହେବ ବୋଲି ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ କରିଥାଉ, ହଁ କି ନାହିଁ? ତ ସେଥିପାଇଁ ଆସୁ ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପରସ୍ପରକୁ କ୍ଷମା ଦେବା।
ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଭାବରେ ଥାଉ କିମ୍ବା ପାରିବାରିକ ଭାବରେ ଥାଉ, ଭାଇ ଭଉଣୀ କିମ୍ବା ଶାଶୁ ବୋହୂ ଭିତରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯଦି ସେହିପରି ଈର୍ଷା ଜନକ ପାପ ରହିଅଛି, ଅହଙ୍କାର ରହିଅଛି, କ୍ରୋଧ ରହିଅଛି, ଆଜି ଆମେ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପ୍ରିୟମାନେ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ନିଜ ନିଜ ମନକୁ ପଚାରିବା, ନିଜକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିବା। ତ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ନିଜ ନିଜ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଆମେ ଦେଖିବା, ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଆମେ କେଉଁ କେଉଁ ପାପକୁ ଦେଖିଲୁ। ଅନେକ ପାପ ରହିଅଛି ପ୍ରିୟମାନେ। ଗାଲାତିଆ 5 ପର୍ବରେ, 2 ତିମୋଥୀରେ 3 ପର୍ବ ଦେଖିଲେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ାଏ ପାପ ରହିଅଛି। ଯଦି ସେଇ ପାପ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅନେକ ପାପ ବି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ରହିଥାଏ, ସେଗୁଡ଼ାକ ଯଦି ଅଛି, ତାହେଲେ ଆଜି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିବା। ଆଜି ସମୟ ଅଛି। ତ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ନିଜ ନିଜେ କ୍ଷମା ମାଗିବା, କାହିଁକି ନା ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିବା ଦ୍ୱାରା ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପଥରେ କଢ଼ାଇ ନେବେ। ଆପଣମାନେ କିଛି ସମୟ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଗୀତ ଗାଇବି, ଗୀତ ଶୁଣିକି ଆପଣମାନେ ସମର୍ପିତ ହେବେ। ଆମେ ନିଜ ହୃଦୟକୁ ପଚାରିବା ଯେ ଆମେ କେଉଁ ସତ୍ୟକୁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ରଖିଅଛୁ, କେଉଁ ସତ୍ୟକୁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆମେ ଲୁଚାଇ ରଖିଅଛୁ। ସେ ସମରୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ ପରି ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ କେଉଁ ପାପକୁ ଆମେ ଲୁଚିକି ରଖିଅଛୁ ପ୍ରିୟମାନେ। ପଚାରୁ ନିଜ ନିଜେ। କେହି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ମନୁଷ୍ୟ ତା ଜାଣେ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ମନୁଷ୍ୟ ବାହ୍ୟ ରୂପ ଦେଖେ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ଅନ୍ତଃକରଣ ଦେଖନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ଦେଖୁଅଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟକୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ନିଜ ନିଜ ହୃଦୟକୁ ପଚାରିବା, କେଉଁ ପାପ କରିଅଛୁ ଆମେ ନିଜ ନିଜ ହୃଦୟକୁ ପଚାରିବା। ଆପଣମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ସେ ଜଗତର ବିଚାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ନୁହେଁ, ଉଦ୍ଧାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆସିଅଛନ୍ତି। ସେ କହୁଅଛନ୍ତି ପରିଶ୍ରାନ୍ତ ଭାରଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସ ବୋଲି। ଆମେ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରିବା ପ୍ରିୟମାନେ। ଆମେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଜଗତରେ ହେଣେ ତେଣେ ଅନେକ ବିଷୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର ନ କରି ଆମେ ଯଦି ଜଗତର ବିଷୟରେ ସୁଖ ଖୋଜୁଅଛୁ, ତ ଆଜି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶରଣାଗତ ହେବା। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ନିଜ ନିଜକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିବା।